నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కటి అవగాహన, విద్యార్థుల్ని ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలి అన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సొంతం. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేక ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఈ వీడియో మొత్తం చూసాక మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది కదా. మరింత డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు ప్రస్తుతం స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు. హలో శ్రీకాంత్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. శ్రీకాంత్ గారు, జూలై 1 నుంచి ఓపెన్ అవుతాయి క్లాసెస్. పిల్లలందరూ కూడా వచ్చి ఇన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చి నేర్చుకోవచ్చు అనుకుని ఆశతో ఉన్నారు. కానీ అది కాస్త మళ్ళీ వాయిదా పడిపోయి ఆన్లైన్ క్లాసెస్కే పరిమితమైంది. మీ దగ్గర అసలు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎట్లా జరుగుతాయి? పిల్లల్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎట్లాంటి పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నారు మీరు? యాక్చువల్గా లాస్ట్ పాండమిక్లో కూడా, అంటే ఫస్ట్ వేవ్లో కూడా అండి, మనకి ఆల్మోస్ట్ 3 months 4 months మనం ఆన్లైన్ చేసాం అనమాట. వీ హ్యావ్ గాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. అంటే ఆన్లైన్లో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ అంటే ఎక్కువగా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ థియరిటికల్ పార్ట్ చాలా బాగా కవర్ చేస్తారండి. సో ఆన్లైన్ లాస్ట్ ఇయర్ 4 months చేసాం, తర్వాత ఆఫ్లైన్ 7 months చేసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్ June 1 నుంచి ఆన్లైన్ చేస్తున్నాం. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ July 1 నుంచి ఆఫ్లైన్ చేయమన్నారు. మళ్ళీ కొంచెం మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ చేద్దాం, అంత తొందరగా లేదు, ఇంకొకటి 1 week పోస్ట్పోన్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో నేను సీఎం కేసీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ వీఆర్ హోపింగ్ దట్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అని అనుకుంటున్నాం అండి ఆఫ్లైన్. బట్ ఆన్లైన్లో కూడా చాలా బాగా చెప్పొచ్చు అండి, క్లాసెస్ చాలా బాగా చెప్పొచ్చు. టీచర్స్ అందరూ కూడా ఆన్లైన్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా మంచి అకాడమిక్స్ నేర్పుతున్నారు. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగా నేర్పిస్తారు. ఎస్పెషలీ ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెంచ్ అవ్వచ్చు, హిందీ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ కూడా బాగా నేర్చుకుంటారు. పిల్లలు కూడా ఏంటంటే ఇంట్లో ఉంటారు, పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కుదురుగా ఉండి కొంచెం క్లాసెస్ వింటూ ఉంటారనమాట. సో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి. బట్ ప్రాక్టికల్స్ దగ్గరికి వచ్చేపాటిగా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. సో వీలైనంత తొందరగా మనకి క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయితే కనుక స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా వెంటనే వీలైనంత తొందరగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పి మేము చెప్తున్నాము. అలాగే కాలేజ్ పరంగా కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామండి. అంటే మా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఎప్పుడూ కూడా పొద్దున్నే కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ముందే మొత్తం టోటల్గా శానిటైజ్ చేయడం, అలాగే క్లాస్కి ఎంటర్ అయ్యే స్టూడెంట్కి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం కానీ, అలాగే మాస్క్ ధరించారా లేదా అన్నది కానీ, అలాగే క్లాస్కి 60 స్టూడెంట్స్, యాక్చువల్గా మా స్ట్రెంత్ 60 స్టూడెంట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళని ఇప్పుడు 30 చేసామండి. 30 చేసి స్ప్రెడ్ చేసామన్నమాట. స్టూడెంట్స్కి ఫిజికల్గా బాగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తామండి. సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకుని ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటున్నాము. వీ హోప్ అతి త్వరలో 2 చోట్ల కూడా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ తొందరగా స్టార్ట్ అయిపోతాయి అని హోప్ చేస్తున్నాం. బికాజ్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఆఫ్లైన్లోనే వాళ్ళకి అంటే 100% నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయగలుగుతారండి. అయితే మామూలుగా ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, 10th క్లాస్ ఇట్లాంటి చదువుకునే స్టూడెంట్సే ఆన్లైన్లో కంప్యూటర్ ముందు జస్ట్ అలా ప్రజెన్స్ చూపించేసి పక్కకెళ్ళి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. ఇది మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా, అంటే ఫ్యూచర్లో మొత్తం దీనిపైనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కటి మిస్ అవ్వకుండా చాలా శ్రద్ధగా వినాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అంత శ్రద్ధగా వింటున్నారా లేదా అనేది మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు? దిస్ ఇస్ వాట్ ఛాలెంజెస్ అరైవ్స్ అండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మా ఫ్యాకల్టీ ఆర్ డూయింగ్ ఎ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్. ఎప్పుడైతే 60 నుంచి 30కి తగ్గించాము క్లాస్ రూమ్ని, మానిటర్ చేసుకోవడం చాలా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందండి. డెఫినెట్గా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవుతారు. ఎక్కడో చోట 10% స్టూడెంట్స్, అంటే 30లో 3-4 ఎప్పుడు కూడా యాబ్సెంట్స్ ఉంటారండి. అంటే సిక్నెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగోకపోవచ్చు, అలాంటివి మేము కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. అంటే 30లో 27-28ని మానిటర్ చేయడం చాలా కష్టం కాదండి. అది కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెడితే కనుక, అంటే
టీచర్ కనుక కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెడితే కనుక డెఫినెట్గా అంటే ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందా ఆన్లైన్ 100% అండి. స్టూడెంట్ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో అడగొచ్చు. ఏ క్వశ్చన్ అయినా డౌట్స్ ఉంటే కనుక క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు అడగడం ఓకే, మీరు ఇంటరాక్షన్ లో వాళ్ళు వింటున్నారా లేదా అనేది మీతో they'll be seen on the screen కాబట్టి అండి డెఫినెట్గా వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందా లేదా అన్నది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. ఒక క్లాస్ టీచరే కాదండి, వాళ్ళ హెడ్ కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు టోటల్గా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హెడ్ ఉంటారండి, వాళ్ళకున్న 10-12 క్లాసులు ఆయన రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సిస్టమ్ ముందు కూర్చుని. అసలు టీచర్ ఏం చెప్తున్నారు, టీచర్ చెప్పింది పిల్లలు వింటున్నారా లేదా అన్నది కూడా మానిటర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని కూడా చెప్తాను. ఎందుకంటే వీ కీప్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ అండి, ఎస్పెషలీ అవర్ టీమ్. మా టీంని చాలా బాగా మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఎస్పెషలీ టీచింగ్ స్టాఫ్ని దే కీప్ 100% ఎఫర్ట్స్ అనమాట. అంటే అది ఆఫ్లైన్ అవ్వచ్చు, ఆన్లైన్ అవ్వచ్చు. ఆ ఎఫర్ట్స్ పెడతాం మూలంగానే స్టూడెంట్స్కి అంత బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము. ఆ నాలెడ్జ్తో పాటు మేము ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వగలుగుతున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ డూయింగ్. రైట్ అండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు బాలు గారు. బాలు గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి? నాగర్కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ మేడం, తెలంగాణ. మీ ప్రశ్న అడగండి సార్. నమస్తే సార్. సార్ నమస్తే బాలు గారు, చెప్పండి బాలు గారు. మా అబ్బాయి ఆల్రెడీ మీ కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఉందండి, 3rd ఇయర్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఇంటర్నేషనల్, మా అబ్బాయి BBA టూర్ అండ్ ట్రావెల్. ఓకే అండి. వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ విత్ ఇండియాలో కానీ DMC కంపెనీలు ఏమన్నా అదేనండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా 18 బ్యాచ్ స్టూడెంట్ అయి ఉంటాడండి బాబు, మీరు చెప్పేదాని ప్రకారం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా బాబుకి ఏంటంటే 2 సెమిస్టర్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పెండింగ్ పడినాయి బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్ అండి. ఈ 2 సెమిస్టర్స్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వగానే అంటే ప్లేస్మెంట్ 100% మనం ఇస్తాము. ఒక సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వగానే ట్రైనింగ్ కూడా పంపించడం జరుగుతుందండి. ఇంకొక సెమిస్టర్, ఆ సెమిస్టర్ అంటే 5th సెమిస్టర్ అవ్వగానే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా ఉంటుంది, కాలేజ్ ప్రామిస్ చేసిన దాని ప్రకారం. బట్ ఒకటేంటంటే కంట్రీస్ అన్నీ ఓపెన్ ఉండాలి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు ఇండియాని ఏ కంట్రీ కూడా అలౌ చేయట్లేదండి, అన్నీ క్లోజ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, దుబాయ్ అవ్వచ్చు, అందరూ కూడా స్టాప్ చేశారనమాట. లక్కీగా మనకి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఒక 3-4 months పాండమిక్ తగ్గినప్పుడు కొన్ని కంట్రీస్ ఓపెన్ చేశారండి. అప్పుడు మనం ఒక బ్యాచ్ని కూడా మనం బయటికి ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి పంపించడం జరిగింది. యాజ్ యూజువల్ అన్నీ మీకు ప్రామిస్ చేసినవి అన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులోకి వస్తాయి, గ్యారంటీగా చేస్తాము. బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ కొన్ని పోస్ట్పోన్ అవుతున్నాయి, కానీ డెఫినెట్గా ఈ పాండమిక్ తగ్గంగానే అన్నీ ప్లేస్ అవ్వగానే మీ బాబుకి అన్ని విధాల కాలేజ్ ప్రామిస్ చేసిన ఉద్యోగం కానీ, కాలేజ్ ప్రామిస్ చేసిన ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కానీ అన్నీ కూడా ఉంటాయండి. మీరు దేంటోనూ డౌట్ పడక్కర్లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ మనందరం కోరుకోవాల్సింది పాండమిక్ కొంచెం తొందరగా తగ్గాలని చెప్పి. అలాగే అందరూ 3rd వేవ్ అని చెప్పి కొంచెం భయపెడుతున్నారు. ఆ 3rd వేవ్ అన్నది కూడా రాకుండా ఉండడానికి మన వంతు మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుని అసలు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ, ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉండి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం కానీ, ఇలాంటివన్నీ చేస్తే 3rd వేవ్ అన్నది కూడా మనం అవాయిడ్ చేయగలుగుతామండి. ఈ 3rd వేవ్ అవాయిడ్ చేయగలిగితే కనుక అన్ని ప్లేస్ అవుతాయని నేను కోరుకుంటున్నాను. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ అశోక్ ఉన్నారండి. అశోక్, హలో. నమస్తే అశోక్ గారు. ప్రశ్న అడగండి సార్. నమస్తే. నమస్తే అండి. మా అబ్బాయి ఇంటర్ 2nd year ఇప్పుడు చదువుతున్నాడండి. ఓకే అండి. మా అబ్బాయికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి చెప్తామని ఐడియా ఉంది. ఓకే అండి. దానికి ప్రాసెస్ ఎట్లా, ఏం చేయాలి, ఏంటి? ఇంటర్ 2nd year ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి. ఓకేనండి. ఏం లేదండి, ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి మన దగ్గర 4 కోర్సెస్ ఉంటాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అలాగే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, BBA జనరల్ BBA బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే BBA టూరిజం, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి. ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలంటే ఇంటర్ కానీ 12th కానీ పాస్ అయి ఉంటే చాలండి. మినిమం 40% వస్తే, మినిమం 50% వస్తే కనుక అడ్మిషన్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది మా దగ్గర. సో ఒకసారి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, 2nd yearలోకి వచ్చాడు కాబట్టి బాబు, ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినాక మీరు మా దగ్గరికి కాలేజ్కి వస్తే కనుక మీకు అడ్మిషన్ గురించి కంప్లీట్ పూర్తి వివరాలు చెప్పడం జరుగుతుందండి. RTC క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో హైదరాబాద్లో బ్రాంచ్ ఉందండి. అలాగే విశాఖపట్నం ద్వారకానగర్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది. అలాగే బీచ్ రోడ్, రుషికొండలో బీచ్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. రైట్ గారు ఫస్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి. జయలక్ష్మి గారు ఏలూరు నుంచి. జయలక్ష్మి గారు మాట్లాడండి. హలో సార్, నమస్తే అండి. నమస్తే జయలక్ష్మి గారు. మా అబ్బాయి సార్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యి 2 years అయిందండి. ఓకే అండి. అబ్రాడ్ పంపించాలని ప్లానింగ్ లో ఉన్నాం కానీ సార్ 2 years నుంచి ఇంట్లో ఖాళీగానే ఉంటున్నాడండి. ఓకే అండి. మీ దగ్గర ఏదైనా కోర్స్ జాయిన్ చేసి అలా అబ్రాడ్ పంపించాలని సార్. ఓకే అండి. మీరు ఏమైనా దాని గురించి సజెషన్ ఇస్తారండి సార్.
బాబు వయసు డిగ్రీ అయిపోయిందంటే నాకు తెలిసి 23, 24 ఉండుంటాయండి, 2 years అయిపోయింది కాబట్టి. సో 27 years లోపు కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. అది కూడా అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్, మీరు అనుకున్నట్టు విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఇది 2 సంవత్సరాల ప్రోగ్రాము. ఈ 22, 23 సంవత్సరాల పిల్లలకి ఈ కోర్సు చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుద్ది. 2 సంవత్సరాల్లో సంవత్సరం మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడండి బాబు, కంప్లీట్గా అంటే 100% అటెండెన్స్ ఉండాల్సిందే ఇక్కడ. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్లో బాబుకి ఉద్యోగం ఇప్పించేస్తామండి. ఏదైనా 5-star హోటల్లో కానీ, 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ, లేకపోతే మంచి టూరిజం ప్లేసెస్లో లైక్ రిసార్ట్స్లో కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాము. ఆ ట్రైనింగ్ చేస్తూ అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి బాబుకి సెకండ్ ఇయర్లోనే ఆల్మోస్ట్ 15,000 to 20,000 రూపీస్ సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి. అలా సంపాదిస్తూ చదువుకుంటాడు. అలాగే 2 years కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% జాబ్ కూడా మనం ఇప్పించగలుగుతాం 100% ఇండియాలో అయితే కనుక. అదే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్ అయితే కనుక కొంచెం అంటే మీకు ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయండి. అంటే కొంచెం ట్రావెల్లో ఎక్స్పెండిచర్ కానీ, లేకపోతే అక్కడ మనకి కట్టాల్సిన వీసాలు కట్టాల్సిన డబ్బులు కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ డబ్బులు కనుక మీరు కడతాను అంటే కనుక మనకి ఇనీషియల్గా థాయిలాండ్ కానీ, లేకపోతే సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ ఇలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి మనకి అమెరికా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, కెనడా కానీ ఇలాంటి ఆఫర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయండి. సో పిల్లలకి విదేశాలకు వెళ్ళిపోవాలి అని వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అవ్వాలి, అక్కడ ఉద్యోగాలు చేయాలి అనుకున్న పిల్లలకి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది. ఎస్పెషల్లీ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేస్తే చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయండి. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ గుంటూరు నుంచి స్వప్న గారు లైన్లో ఉన్నారు. స్వప్న గారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ స్వప్న గారు. మా పాప ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసింది సార్. ఓకే అండి. తను బీబీఏ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. ఓకే అండి. సో ఫర్దర్ గా బీబీఏకి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో, తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ అవి? చాలా చాలా బాగుంటుందండి. బీబీఏ అన్న ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్గా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ సామాన్యంగా బీబీఏ చేసిన పిల్లలకి మేము ఏం చెప్తామంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఎంబీఏ కూడా చేయమని చెప్తామండి. కాకపోతే మన ప్రోగ్రాము ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అవటం మూలంగా ప్రతి స్టూడెంట్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండి. అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అయిన ఫీల్డ్లో అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, అలా బ్యాంక్స్లో కానీ, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ దగ్గర కానీ, ఇలా ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. అలాగే అడ్మిన్ వైపు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక, హెచ్ఆర్ వైపు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక చాలా పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవాళ రోజున మార్కెటింగ్ అంటే ఎప్పుడో 15-20 years బ్యాక్ మార్కెటింగ్ అంటే ఒక 2-wheeler వేసుకుని అందరు కస్టమర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చే అలా ఉండేదండి మార్కెటింగ్. ఇవాళ రోజున మార్కెటింగ్ అంటే జస్ట్ ఒక ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్లో కూర్చుని ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకుని, ఒక ఫోన్ పెట్టుకుని జస్ట్ ఫోన్ కాల్ మీద మార్కెటింగ్ చేసే అవకాశాలు అనమాట. సో ఆడపిల్లలకి మార్కెటింగ్ చేయటం, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి బీబీఏ అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ టోటల్గా 3 years ప్రోగ్రామ్ అండి. 3 years కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. ఒక కొంత టైం అంటే 2 to 3 months ఎవ్రీ సెమిస్టర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. అలా వర్క్ చేసినప్పుడు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్తో పాటు స్టైఫండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా వస్తుందండి. ఆ స్టైఫండ్ అన్నది ఏంటంటే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వీళ్ళకి చాలా మెలకువలు నేర్పిస్తుంది. ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎలా వర్క్ చేయాలని మెలకువలు చాలా నేర్చుకుంటారు. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం చేయడం చాలా ఈజీ అండి. అందుకనే మన దగ్గర ఉన్న పిల్లలు బీబీఏ అవ్వగానే ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతారు. 70-75% పిల్లలు. కర్మ పిల్లలు మాత్రమే ఎంబీఏకి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటారు. అలాగే అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదువుకోవాలన్నా చాలా మంచి యూనివర్సిటీస్లో వీళ్ళకి ఎంబీఏ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అవకాశాలు ఉంటాయండి. రైట్ అండి. అయితే కొత్త బ్యాచెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు 2021 బ్యాచ్ అయితే కనుక అండి August 3rd week నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఇట్ బి అంటే మన పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ అన్నది విల్ డిసైడ్ లేటర్ అనమాట. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ క్లాసెస్ అయితే కనుక August 3rd week నుంచి కమెంట్స్ అవుతాయి అనమాట. అది తర్వాత ఇక మీరు అడిగింది కోర్సెస్ అండి. మన దగ్గర 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి కోర్సెస్ ఉన్నాయి, అలాగే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. 10th అయిపోయిన పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 2 years, ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం 3 years ప్రోగ్రామ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. కానీ స్టూడెంట్ 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు. అలాగే పేరెంట్ 4 years మాత్రమే ఫీజులు కడతారండి. ఆ 4 years తర్వాత 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది 5-star హోటల్లో. ఆ 5-star హోటల్లో ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు స్టైఫండ్ ఇస్తారు, అకామిడేషన్, ఫుడ్ కూడా ఇస్తారండి, ప్రొవైడ్ చేస్తారు హోటల్ వాళ్ళు. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలకి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్న స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్
అండ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ 4 ఇంటర్ ప్లస్ 2 కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి కోర్సెస్. అలాగే ఎంబీఏ చేయాలనుకున్న పిల్లలు అంటే డిగ్రీ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్లీట్ అయ్యే పిల్లలకి జనరల్ ఎంబీఏ ఉందండి. ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్ స్పెషలైజేషన్తో ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. అలాగే హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా 1.5 year డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మేము సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్ 3 బ్రాంచెస్లో ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. పిల్లలు కొంతవరకు చదువుకుంటూ కొంతవరకు వర్క్ చేయటం అనమాట. అంటే రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం చదువు చెప్పడం అన్నది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్. దీని మూలంగా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయండి. స్టూడెంట్కి చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజరు, డబ్బులు కూడా వస్తాయి. దాంతోపాటు వాళ్ళకి చదువు పూర్తయినాక ఉద్యోగం రావటం 100% కాకుండా వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చినాక వాళ్ళు చాలా ప్రూవ్ చేసుకుంటాకి అంటే ఉద్యోగంలో బాగా రాణించడానికి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే ప్రమోషన్స్ విషయంలో కానీ లేకపోతే హైక్స్ వచ్చినప్పుడు, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మన స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి. అయితే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులకు సంబంధించి ఇది అమ్మాయిలకి ఎట్లా ఉంటుంది, ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి? న్యాచురల్గానే అసలు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చదివే స్టూడెంట్స్ 50% గర్ల్స్ ఉంటారండి. అంటే అదర్ కోర్సెస్లో 30-35 ఉంటే కనుక 50% ఇక్కడ గర్ల్స్ ఉంటారు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో అందుకనే బీఎస్సీలో కూడా వచ్చేపాటికి ఏంటంటే 50% గర్ల్స్ వస్తారనమాట. సో దాని మూలంగా ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుందండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా అసలు యాక్చువల్గా అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు ఫస్ట్ ఆప్షన్ డాక్టర్ చదవాలనుకుంటారు అనమాట ఎవరైనా కానీ డాక్టర్ చదవాలి అంటే అందరికీ సీట్లు రావండి. బికాస్ సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అలాగే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సీట్స్ రాని పిల్లలు చాలామంది డిప్రెస్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. వీళ్ళు ఎక్కడైతే హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే వాళ్ళు కూడా హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయండి. వీళ్ళని కూడా డాక్టర్ అని పిలుస్తారు. డైటీషియన్ కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా ఒక క్యాబిన్ ఉంటుంది, డాక్టర్ ఛాంబర్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళని కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. ఎవరైతే ఫిజిషియన్ ఒక పేషెంట్ని చెక్ చేశారో నెక్స్ట్ పంపించేది డైటీషియన్ దగ్గర. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ డిమాండ్, చాలా డిమాండ్ ఉందండి. వాళ్ళ రోజున ఫిల్మ్ స్టార్స్, రాజకీయ నాయకులు, సెలబ్రిటీస్ అందరూ కూడా పర్సనల్ డైటీషియన్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. ఇవాళ రోజున ఏంటంటే వీళ్ళకి చాలా అసలు ఈ పాండమిక్ మూలంగా కూడా ఈ డైటీషియన్స్కి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. లక్కీగా ఏంటంటే అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా వర్తిస్తుందండి. ఈ లాస్ట్ 1 yearలో ఈ పాండమిక్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది హోటల్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి, రెస్టారెంట్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి, వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎలా అనుకున్నారు. బట్ ఈ పిల్లలందరూ కూడా హాస్పిటల్స్ వైపు షిఫ్ట్ అవడం మూలంగా వీళ్ళు ఇంకా బెటర్ సర్వీస్ చేయగలుగుతున్నారండి. అటు పక్క రైట్ అండి. కాలర్ని తీసుకుందామండి. జాహ్నవి గారు లైన్లో ఉన్నారు. జాహ్నవి మాట్లాడండి. హలో జాహ్నవి గారు చెప్పండి. హలో సార్, చెప్పండి అమ్మా. ఇలాగా మా బ్రదర్ ది ఐటీఐ అయిపోయింది. ఓకే అమ్మా, జాయిన్ అవ్వచ్చు అప్పుడు? డెఫినెట్గా అమ్మా, డెఫినెట్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు. 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ అమ్మది. ఓకే సార్. 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి 3 years అది ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్ అమ్మ. ఇంటర్ తర్వాత అయ్యే ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా 4 programs ఉన్నాయని. ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీ బ్రదర్కి ఎటువైపు వెళ్ళాలి, ఏ ఇండస్ట్రీ వైపు వెళ్ళాలి అన్నది మనం కనుక్కోవాలి. తనతో ఒకసారి మాట్లాడాలి. సో ఒకసారి మీ బ్రదర్ని కాలేజీకి తీసుకొస్తే కనుక ఇక డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి. చూస్తూనే ఉండండి TV9.